हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री BBNPP हीराप्रा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी विषय में आज हम पद्य 10 भारत गौरव का अध्ययन करेंगे। भारत गौरव एक काव्य है जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। अब भारत गौरव यानी कि हमारा देश है वो हमारे लिए कितना गौरवशाली है, कितना पवित्र है और प्राचीन काल से अब तक जो उनकी श्रेष्ठता है उनका वर्णन इस काव्य में किया गया है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म सन 1886 को हुआ था और निधन सन 1964 में हुआ था। अब उसके जन्म स्थल की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उनको बाल्यावस्था से ही काव्य में इतनी रुचि हुआ करती थी। उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं, जो कविताएं हैं, प्रारंभिक कविताओं का वर्णन है वो हिंदी की पत्रिका सरस्वती नाम की जो पत्रिका आती थी उसमें प्रारंभिक जो कविताएं होती थी वो प्रकाशित हुआ करती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हिंदी साहित्य के एक जाने माने लेखक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो प्रोत्साहन के कारण ही इनको, जो मैथिली शरण गुप्त जी है, उनको कवि व्यक्ति का परिष्कार किया गया था। उसके अलावा उनको तत्कालीन जो परिस्थितियां है उनके प्रभाव से उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश गौरव और आदि जैसी भावनाएं व्यक्त होती है। इसी कारण उसको राष्ट्रकवि के नाम से सब जानते हैं, यानी कि वो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी है, वो राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियों की बात करें तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में अनुपम योगदान होने के कारण सन 1954 ईस्वी सन में पद्म भूषण की उपाधि से उसको अलंकृत किया गया था तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो ऐसे मैथिली शरण गुप्त जी है, उनको सब राष्ट्रकवि के रूप में जानते हैं। अब हम हमारे काव्य भारत गौरव की बात करें तो जो काव्य है भारत गौरव वो भारत भारती नाम के कवि का जो संग्रह है उनमें से लिया गया है, जिनमें 3 खंड में काव्य विभाजित है। तो हमारा देश, भारत देश है, उसके अतीत यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का चित्रण है वो इस काव्य में दिखाई देता है। उसके अलावा जो भारत का अतीत यानी कि भूतकाल है उनका गौरवशाली चित्र है प्रस्तुत किया गया है और उनकी जो विशेषताएं है हमारे भारत देश की, उसके आधार पर विश्व से सबसे सिरमौर यानी कि सबसे श्रेष्ठ पद और प्रतिष्ठा प्रस्थापित करने वाला हमारा देश है, ऐसा इस काव्य में हमें जानने को मिलेगा। उसके अलावा हमारे कवि है उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति का गौरवगान इस काव्य में किया है। उनके साथ साथ जो सबसे पहले प्राचीन निवासी आर्य थे वे वीर ही नहीं परंतु उसकी सभ्यता और शिक्षित भी थे, उनकी गाथा भी इसमें व्यक्त की गई है। और जो आर्य थे वो विद्या, कला, कौशल्य सब में प्रवीण थे। उनका ज्ञान और विज्ञान सभी तरह की कलाओं में योगदान हुआ करता था। तो इसका वर्णन भी हमें इस काव्य में जानने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले काव्य की शुरुआत करेंगे। भारत गौरव यानी हमारा भारत देश है गौरवशाली, हमारे लिए प्रतिष्ठा और सम्मान भरा, हमें उसे सम्मान से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम काव्य की शुरुआत करेंगे। भूलोक का गौरव, भूलोक यानी मतलब થાય ભૂ એટલે જમીન, લોક એટલે કે સંસાર, દુનિયા કે જે પૃથ્વી લોક છે તે એનું ગૌરવ એટલે કે જેનું જે માન પ્રતિષ્ઠા હોય છે કે પૃથ્વી ઉપર પ્રતિષ્ઠારૂપ કોણ છે। પ્રકૃતિ કા પુણ્ય લીલા સ્થળ કહા, પ્રકૃતિ એટલે કે આપણી આસપાસનું જે વાતાવરણ છે તે એવું પુણ્ય એટલે કે પવિત્ર એવું લીલા સ્થળ, લીલા એટલે ક્રીડાભૂમિ અથવા તો કાર્ય કરી શકાય એવી ભૂમિ કહા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, એટલે કે પૃથ્વી જેના ઉપર ગૌરવ લઈ શકે અને પ્રકૃતિ છે ત્યાં પુણ્યકર્મ કરેલા હોય એવી પવિત્ર ક્રીડાભૂમિ છે એ ક્યાં છે। તો એનો બીજી લાઈન છે એમાં તેનો જવાબ સ્વરૂપે છે ફેલા મનોહર ગિરી હિમાલય और ગંગા જલ જહા। ફેલા એટલે ફેલાયેલો, મનોહર એટલે શું થાય સુંદર, ગિરી એટલે પર્વત, હિમાલય એટલે હિમાલય પર્વતનું જે નામ છે તે, અને ગંગાજલ એટલે કે ગંગા નદી
જહાં એટલે કે જ્યાં છે, કે પવિત્ર એવું સ્થળ ક્યાં છે? તો એનો જવાબમાં એમ કે છે કે જ્યાં મનોહર એટલે સુંદર હિમાલય પર્વત ફેલાયેલો છે અને પવિત્ર એવી ગંગા નદી વહે છે ત્યાં. સંપૂર્ણ દેશો से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? સંપૂર્ણ એટલે બધા જ, દેશો से એટલે કે દેશોથી, અધિક એટલે વધારે વધારે, કિસ દેશ કા ઉત્કર્ષ, ઉત્કર્ષ એટલે ઉન્નતિ અથવા તો પ્રગતિ, એટલે કે વિશ્વમાં બધા જ દેશોમાં સૌથી વધારે કયા દેશની પ્રગતિ છે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે આખા વિશ્વમાં જેટલા દેશો છે એમાં બધાથી વધારે પ્રગતિશીલ દેશ કયો છે? ઉસ્કા કી જો ભૂમિ ઋષિ ભૂમિ હે. આ બીજી લાઈન છે એનો જવાબ છે કે એનો જ કે જે ઋષિઓની ભૂમિ છે. વહ કોણ, તે કોણ છે કે જે ઋષિઓની ભૂમિ બનાવી છે? તો એનો જવાબ શું આવશે? ભારત હે, ભારત વર્ષ હે, એટલે કે ભારત દેશ છે. અહીંયા કવિ છે આપણા દેશના પ્રતિષ્ઠા કેવી છે, આખા વિશ્વમાં જેટલા દેશો છે એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠતા અપાવનારો આપણો દેશ છે એવું વર્ણન કર્યું છે. તો આપણે આખા જે પંક્તિ છે એનો અર્થ સમજીએ તો ભૂલોક કા ગૌરવ એટલે કે પૃથ્વી ઉપર સંસારમાં ગૌરવ લઈ શકાય, અને પ્રકૃતિ કા પુણ્ય લીલા સ્થળ કહા એટલે કે પ્રકૃતિ છે ત્યાં પવિત્ર એવી ક્રીડાભૂમિ ક્યાં છે? ફેલા મનોહર ગિરી હિમાલય ઓર ગંગા જલ જહાં, જ્યાં હિમાલય પર્વત અને ગંગા નદી વહે છે ત્યાં. સંપૂર્ણ દેશો से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? બધા જ દેશોમાં સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ દેશ કયો છે અથવા તો સૌથી વધારે પ્રગતિ કયા દેશની છે? ઉનકા કી જો ઋષિ ભૂમિ હે વહ કોણ? ભારત વર્ષ છે. એનો જ કે જે ઋષિઓની ભૂમિ માનવામાં આવે છે એ દેશ કયો છે? ભારત દેશ છે, જેમાં આપણે બધા વસવાટ કરીએ છીએ તે. હવે બીજી પંક્તિ જોઈએ. હા વૃદ્ધ ભારત વર્ષી સંસાર કા સિરમોર હે. હા વૃદ્ધ એટલે શું થાય? ગરડું થાય, પણ અહીંયા આપણે વૃદ્ધ એટલે શું લેવાનું છે? પ્રાચીન, સૌથી જૂનું હોય તેવું. તો હા વૃદ્ધ એટલે ભારત વર્ષ એટલે ભારત દેશ કેવો છે? સૌથી જૂનામાં જૂનો, સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન એવો દેશ છે. ભારત વર્ષી સંસાર કા સિરમોર, સિરમોર એટલે કે શ્રેષ્ઠ. હા વૃદ્ધ ભારત વર્ષ જ એટલે કે હા પ્રાચીન ભારત દેશ જ સંસારમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. એસા પુરાતન દેશ વિશ્વ મેં ક્યાં ઓર હે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે કે આવો, પુરાતન એટલે એસા એટલે આવો, પુરાતન એટલે પ્રાચીન, દેશ વિશ્વમાં બીજો કોઈ છે? કે આવો પ્રાચીન દેશ, ભારત જેવો પ્રાચીન દેશ છે એવો વિશ્વમાં બીજો કોઈ છે નહીં. ભગવાન કી ભવભૂતિઓ કા યહ પ્રથમ ભંડાર હે. ભગવાને આપેલી ભવભૂતિઓ એટલે શું થાય? સંસાધનો. ભગવાને જે આપણે સંસાધનો આપેલા છે, પવિત્ર એવી નદીઓ છે, મોટા મોટા પહાડો છે, તો એનું આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે એવા સુંદર સુંદર જે સંસાધનો છે એનો પ્રથમ ભંડાર, ભંડાર એટલે થાય ખજાનો. અહીંયા કાવ્ય પંક્તિનો અર્થ એવો થશે કે ભગવાને સૌપ્રથમ ભારત દેશમાં જ સંસાધનોનો ખજાનો આપેલો છે આપણે. વિધિ ને કિયા ન સૃષ્ટિ કા પહેલે યહી વિસ્તાર હે. વિધિ એટલે શું થાય? બ્રહ્મા. બ્રહ્મા છે એને આપણે બધા સાંભળ્યું જ હશે કે સૃષ્ટિનું સર્જન છે એ બ્રહ્માના હાથે થયેલું છે. તો એના ઉપરથી આ કાવ્ય પંક્તિ છે કે વિધિને કિયા, બ્રહ્માએ કરેલું છે. નર એટલે મનુષ્ય, સૃષ્ટિ એટલે કે સંસાર, સૃષ્ટિ. પહેલે યહી વિસ્તાર હે કે બ્રહ્માએ સૌપ્રથમ સૃષ્ટિનું સર્જન કે મનુષ્ય સૃષ્ટિ છે એનું સર્જન છે આ દેશમાં જ પ્રથમ કરેલું છે. હવે આપણે આખા જે પંક્તિ છે એનું ગુજરાતી કરીએ તો હા વૃદ્ધ ભારત ही संसार का सिरमौर है કે હા વૃદ્ધ ભારત મતલબ કે પ્રાચીન ભારત દેશ જ દુનિયામાં બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ છે. ऐसा पुरातन देश विश्व में क्या और है? આવો પ્રાચીન દેશ છે વિશ્વમાં બીજો કોઈ નથી. ભગવાન કી ભવભૂતિઓ કા યહ પ્રથમ ભંડાર હે કે ભગવાને દુનિયામાં જે સંસાધનો આપ્યા છે તે સૌથી પહેલા એનો ખજાનો અહીંયા જ છે. વિધિ ને કિયા નર સૃષ્ટિ કા પહેલે યહી વિસ્તાર હે. વિધિ એટલે બ્રહ્મા. બ્રહ્માએ માનવ સૃષ્ટિનો સર્જન અને વિસ્તરણ છે સૌપ્રથમ અહીં જ કરેલું છે. એટલે એક રીતે સૌથી પ્રાચીન દેશ આ બીજી પંક્તિમાં કવિ કહેવા માંગે છે કે આપણો દેશ છે એટલો બધો પ્રાચીન છે કે બ્રહ્માએ સૌપ્રથમ સજીવ સૃષ્ટિ છે એનું સર્જન છે અહીંયાથી જ કરેલું છે એવું માને છે. અને ભગવાને જે સંસાધનોને ખજાનો આપેલો છે આપણા દેશને જ સૌપ્રથમ આપેલો હતો, અને આપણા દેશ જેવો પ્રાચીન દેશ બીજો કોઈ છે નહીં દુનિયામાં. ત્યાર પછીની પંક્તિ જોઈએ. યહ પુણ્ય ભૂમિ પ્રસિદ્ધ હૈ. આ પુણ્ય ભૂમિ એટલે કે પુણ્ય એટલે પવિત્ર, ભૂમિ એટલે ધરતી. આ આપણી ભારત દેશની ધરતી છે એ કેવી છે? પવિત્ર ધરતી છે અને એ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે વિશ્વમાં.
इसके निवासी आर्य है। आना निवासी એટલે કે સૌપ્રથમ અહીંયા વાસ કરનારા, જે ભારત દેશમાં સૌપ્રથમ જે રહેવાવાળા હતા એ કોણ હતા? આર્ય. આર્ય છે એ જાતિ છે, તમે ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળ્યું જ હશે કે ક્યાંક ભણ્યા જ હશો કે સૌપ્રથમ ભારત દેશમાં રહેવાવાળી પ્રજાતિ કોણ હતી? આર્ય. કે આપણી ભારત દેશની ભૂમિ છે એ ખૂબ જ પવિત્ર અને પ્રસિદ્ધ છે અને એના સૌપ્રથમ રહેવાવાળા કોણ હતા? આર્ય હતા. વિદ્યા કલા કૌશલ્ય સબકે જો પ્રથમ આચાર્ય હૈ. આર્યો છે એની વર્ણન છે કે આર્યો છે કેવા છે? તો વિદ્યા, એનામાં બધા જ પ્રકારની વિદ્યા, કલા અને કૌશલ્ય એ સૌપ્રથમ આચાર્ય એટલે શું થાય? આચરણમાં લઈ આવનારા. આર્યો છે પોતાના જીવનમાં, આપણે અત્યારે વિદ્યા એટલે કે અભ્યાસ કરીએ છીએ, આપણા જુદી જુદી જાતની કલાઓ હોય છે, અને કૌશલ્ય એટલે કે આપણામાં કંઈક નવું જ વસ્તુ હોય, નવું જ શીખવાની શક્તિ હોય છે. તો એ બધી જ વસ્તુને સૌપ્રથમ આચરણમાં લઈ આવનારા કોણ હતા? આર્યો હતા. સંતાન ઉનકી આજ અધ્યપી. સંતાન એટલે કે તેમના વારસદારો, તેમના સંતાનો, જે આપણે બધાય, કારણ કે પહેલા વસવાટ કરવાવાળા ભારતમાં વસવાવાળા આર્ય જ હતા, તો અત્યારે જે ભારતમાં રહેતા હોય એ બધા શું થયા કહેવાય? એના સંતાનો કહેવાય ને. કે સંતાન ઉનકી આજ અધ્યપી. સંતાનો ઉનકી એટલે કે એમના, આજ એટલે કે આજે, અધ્યપી એટલે કે ખરાબ હાલતમાં છે. એમના સંતાનો આજે ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે. હમ અધોગતિ મેં પડે, અને આપણે બધા છે અવનતિમાં ડૂબેલા છીએ. કે આર્યો હતા જે રીતે પોતે જીવન જીવતા હતા એનાથી એવું જીવન આપણે જીવી શકતા નથી. આપણે અવનતિમાં ડૂબેલા છીએ, મતલબ કે આપણે એ રસ્તે ચાલતા નથી. પર ચિહ્ન ઉનકી ઉચ્ચતા કે આજ ભી કુછ હે ખડે. પરંતુ તે શ્રેષ્ઠ હતા. ઉચ્ચતા એટલે શું થાય? શ્રેષ્ઠતા. આર્યો હતા એ બધી જ રીતે સૌથી શ્રેષ્ઠ હતા, એટલે તેમની ચિહ્ન એટલે તેમના નિશાનો, તે શ્રેષ્ઠ હતા. એમના નિશાનો આજ પણ જોવા મળે છે, પરંતુ બધી જગ્યાએ જોવા મળતા નથી. કે કેટલા શ્રેષ્ઠ હતા તેનું વર્ણન છે હવે પછીની પંક્તિમાં આવશે. હવે આપણે બધા આ જે ત્રીજી પંક્તિ છે એનું આપણે આખું અર્થ સમજીએ. यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है. આ જે પવિત્ર નદી છે, પવિત્ર ધરતી છે એ ખૂબ જ વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને એના સૌપ્રથમ રહેવાવાળા નિવાસીઓ કોણ હતા? આર્ય હતા. વિદ્યા કલા કૌશલ્ય સબકે જો પ્રથમ આચાર્ય હૈ. વિદ્યા, કલા અને કૌશલ્ય એ બધાને પોતાના આચરણમાં લઈ આવનારા હતા. સંતાન ઉનકી આજ અધ્યપી હમ અધોગતિ મેં પડે. પરંતુ તેમના સંતાનો, તેમના વારસો છે એ આજે ખરાબ હાલતમાં છે, અને આપણે બધા અવનતિમાં પડેલા છીએ. પર ચિહ્ન ઉનકી ઉચ્ચતા કે આજ ભી કુછ હે ખડે. પરંતુ તેની ઉચ્ચતાના, શ્રેષ્ઠતાના નિશાન, ચિહ્નો છે આજ પણ જોવા મળે છે. ત્યાર પછીનું જોઈએ કે આર્ય છે કેવી રીતે જીવન જીવતા તેની વાત કરવામાં આવી છે. વે આર્ય હી થે જો કભી અપને લીએ જીતે નથી. એ આર્ય જ હતા કે જે સૌપ્રથમ વસવાટ કરવાવાળા નિવાસીઓ હતા એ આર્ય જેવા હતા કે પોતાના માટે જીવતા નહોતા, પરંતુ પોતે જે ભૂમિ ઉપર અવતાર લીધો છે એ ભૂમિનું ઋણ ચૂકવવા માટે, કે એ ભૂમિને કંઈક આપીને જવા માટે જીવતા હતા. વે સ્વાર્થરત હો મોહ કી મદિરા કભી પીતે ને થે. તે સ્વાર્થરત એટલે કે પોતાના સ્વાર્થ માટે મોહરૂપી નશો ક્યારેય કરતા ન હતા. મતલબ કે પોતાના સ્વાર્થ માટે એ જીવન નહોતા જીવતા, પરંતુ તે જે ભૂમિ ઉપર આવ્યા છે એ ભૂમિને કંઈક ને કંઈક આપવા માટે કંઈક નવું નવું કામ કરી અને એનું ઋણ ચૂકવતા હતા. સંસાર કે ઉપકાર હિત જબ જન્મ લેતે થે સભી. ત્યારે ભારત દેશનો સમય એવો હતો કે જે સંસારમાં આવ્યા છીએ તો એનો ઉપકાર કે એનો બદલો પાછો આપવા માટે, કે સંસાર આવ્યા છીએ, આપણે જે ભૂમિ ઉપર જન્મ લીધો છે એના ઉપકાર ચૂકવવા માટે બધા જન્મ લેતા હતા. એટલે આર્ય જે હતા એવા હતા કે સંસારમાં જન્મ લીધા પછી એનો ઉપકારનો ચૂકવતા, અને એટલા માટે જે જન્મ લેતા કે પૃથ્વી પર આવી અને કંઈક નવું નવું કરે. નિશ્ચેષ્ટ હોકર કિસ તરહ વે બેઠ સકતે થે કભી. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. નિશ્ચેષ્ટ એટલે શું થાય? નિષ્ક્રિય, કંઈ પણ કામ ન કરતા હોય એવી રીતે ક્યારેય એ બેસી શકતા નહોતા. નિષ્ક્રિય હોકર એટલે કે નિશ્ચેષ્ટ થઈને, નિષ્ક્રિય થઈને કોઈ પણ રીતે શું એ બેસી શકતા હતા? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે આર્ય જે હતા એવા હતા કે નિષ્ક્રિય થઈ અને કોઈ પણ રીતે બેસી શકે એવા હતા નહીં. એ હંમેશા કોઈને કોઈ કાર્યમાં મગ્ન રહેતા. તો આવી રીતે છે એ આર્ય છે એનું જીવન હતું. હવે આપણે આખી પંક્તિનું
अर्थ समझिए। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते નથી। તે આર્ય હતા જે પોતાના માટે જીવન જીવતા નહોતા। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते નથી। તે પોતાના લોભ અને મોહ માટે ક્યારે બીજાનો ઉપયોગ નહોતો કરતા અથવા તો પોતાના સ્વાર્થ માટે ક્યારે નશારૂપી સેવન करता नहोता કે એને લોભ કે મોહ હતો નહીં। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी અને ત્યારે બધા જે જન્મ લેતા હતા એ સંસારનો ઉપકાર કરવા માટે જ જન્મ લેતા હતા કે સંસારને કંઈક આપવા માટે જ જન્મ લેતા હતા। નિશ્ચેષ્ટ હોકર કિસ तरह वे बैठ सकते थे कभी તેઓ નિષ્ક્રિય થઈને કેવી રીતે બેસી શકે અથવા તો તેઓ નિષ્ક્રિય થઈ અને બેસી શકે એમ હતા નહીં। તે કંઈ ને કંઈ કામમાં ડૂબેલા રહેતા હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ ભારત ગૌરવ કાવ્ય છે અહીંયા પૂરી થયું। હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટ ભણીશું। થેન્ક યુ।